This call is now being recorded. Okay, so we were discussing about fifth module concept and its summarization. Fifth module the final summarization ചെയ്യുകയായിരുന്നു. In that we already discussed or summarized the internet control protocols ICMP, ARP, RARP and BOOTP. ICMP Internet Control Message Protocol used to report the errors and pass the information in the internet. ICMP messages, its subcategory, message format, and its encapsulation. Then ARP, Address Resolution Protocol, to map physical address from logical address. Its operation, broadcast and unicast, packet format, its explanation. Then RARP, Reverse Address Resolution Protocol, to map logical address from physical address. Here also operation, broadcast and unicast, and the packet format is also same. Difference is the operation number. 3 means RARP request, 4 means RARP request. Then BOOTP, by using ARP or RARP, all the information that is necessary need for the computers or host without disk in the internet. Okay, so our informations collect ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് BOOTP. And BOOTP support or BOOTP provide a large number of additional informations like client IP, server IP, router IP, client hardware address, server host name, boot file name, and vendor specific area. Okay, so next is internet multicasting. Fifth module പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇത് എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴുമായിട്ട്. So in internet multicasting, you have to write what is internet multicasting. IP class is used for internet multicasting, and give some example for some of the permanent class D address used for this multicasting, and explain about the temporary group, and just mention about the protocol which is used to manage the multicasting group, that is IGMP. Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആസ് എ പോയിന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്? ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് നോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ between one sender and a receiver, but in most of the cases in internet we need to transfer or we need to communicate to a group of hosts. Okay, so അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം മെസ്സേജ് അയക്കുക. എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മെഷീൻസിനും ഒരു ഡാറ്റ ഒരേ സമയം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ ദിസ് വി യൂസ് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വി യൂസ് ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് ഫോർ ദിസ് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഈ ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെർമനന്റ് and temporary groups. Group means എപ്പോഴും അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയെ ആയിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ഫോർ അവർ പർപ്പസ്, നമ്മുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും മെമ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് IP-നെ ഫ്രീ ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, so this is about IP, so multicasting permanent and temporary groups. So these are the IP address which are used for creating permanent groups, that is 224.0.0.1 to 5 etc. 224.0.0.1 denote all systems or all hosts on a LAN. ഒരു ലാനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഹോസ്റ്റുകളെയും. 0.0.2 മീൻസ് ഓൾ റൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ എ ലാൻ. ഒരു ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 0.0.5 മീൻസ് ഓൾ OSPF റൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ എ ലാൻ. OSPF എന്താണെന്നറിയാം, അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് 0.0.5 എന്നുള്ള പെർമനന്റ് IP അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
That's about permanent group. Then temporary group. As per our requirement, we can create the temporary group based on the class D free address available. Okay, so അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ലീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സോ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് മെമ്പേഴ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, IP ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടെമ്പററി. ഓക്കെ, then IGMP, Internet Group Management Protocol, is a protocol which is used to manage the multicasting groups. Internet multicasting use ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് IGMP, and it has two kinds of packets, query and response packet, and each packet contains control information in payload and a class D address. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so these are the concept about multicasting. Example ചോദിച്ചാൽ what is multicasting? ഏത് IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Permanent and temporary groups. Then protocol which is used to manage the multicasting group, that is IGMP. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് discussion about IGMP, Internet Group Management Protocol. Okay, so it's the protocol, as already said, it's a protocol which is used to manage or maintain the membership or the Internet multicasting group. Internet multicasting group in a manage ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് IGMP. It's not a multicasting protocol. മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. So അത് പറയുക. And IGMP messages, IGMP contain different types of messages and that are classified mainly into three, that is query message, membership report message, and leave report. Membership report means when a host or a router want to enter or into a group, it has to request for the membership, and if that router or host is joining for the first time, it has to send a membership report. Leave report message means when a router or a host is leaving from a group, that information also should be informed. അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത് ലീവ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജാണ് query. It has two subtypes, general and special. ഓക്കെ, ജനറൽ മീൻസ് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, സ്പെഷ്യൽ മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിലെ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് IGMP മെസ്സേജസ്. This is the IGMP message format. It includes type field, maximum response time and checksum field, and unfield. Type means ഏത് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ 00101, and for membership report the second value and leave report the third value. This is the type. Then maximum response time. Maximum response time means the amount query must enter എന്ന് പറയുന്ന maximum response time. Okay, then checksum is for error detection and correction. Zero special query ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ID അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. That's why we give the specified group ID. So this is about IGMP message format. Then IGMP operation. IGMP includes three operations: join a group, monitor a group, and leave a group. Join a group means join a group എന്ന ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. IGMP ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 എഴുതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരെ, ഒരു IGMP അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗിൽ ആരെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ,
ഒരു ഹോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടറോ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇഫ് എ പ്രോസസ് വാണ്ട് ടു ജോയിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ടു ജോയിൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ പ്രോസസ്സ് ഹോസ്റ്റിനോട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ്. റൂട്ടർ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടറിന്റെ ഇന്റർഫേസുമായിട്ട് കണക്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ലൈനിന് ഇതുമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂ മെമ്പർ പുതുതായിട്ട് വന്നു എന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും വേണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെൻഡ് എ ജോയിൻ മെസ്സേജ് ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജോയിനിങ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓൾസോ ഒരു ഹോസ്റ്റ് അതിലുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദീസ് ആർ ദ കൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ. ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ടർ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം, ഓൾസോ ആ ലിസ്റ്റിനെ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. ലീവ് എ ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടർ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലീവ് ചെയ്യും. ആ സമയവും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ വർക്ക്, സോ ഐ എം ലീവിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ഇൻഫോം ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെൻഡ് എ ലീവ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക? ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് ഹോസ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ ഹോസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആ ലീവ് ചെയ്യും. ബട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റ് ഹോസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല റൂട്ടറുകളും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൾറെഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവരിപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത കേസിൽ മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കും. സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാരോട് മാത്രമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിപ്ലൈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിപ്ലൈ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദർ ആർ സ്റ്റിൽ മോർ ഹോസ്റ്റ് ഓർ റൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിലും റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നില്ല എങ്കിൽ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, IP ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ലീവിങ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി മോണിറ്റർ എ മെമ്പർഷിപ്പ്. ലീവ് ചെയ്താലും ജോയിൻ ചെയ്താലും മാത്രം പോരാ, വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്തിനാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്? ചിലപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലീവ് ചെയ്യാന്ന് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് അയക്കുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രാഷ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടോ ഒക്കെ റിമൂവ് ആയി പോവാം. ആ റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ജനറൽ ക്വറി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. ജനറൽ ക്വറി മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടുന്നു, അവരത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അലൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, so that's about monitoring a group. So these are the different operations under IGMP operation. Then IGMP packet encapsulation. So IGMP exam point of view നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും മാർക്സിനനുസരിച്ച് എഴുതുക. ആക്ച്വലി കുറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് IGMP എന്ന് ചോദിച്ചാൽ IGMP എന്താണെന്ന് പറയാം, അതിന്റെ മെസ്സേജുകൾ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് വരക്കുക, ഓപ്പറേഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇൻ കേസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ IGMP എന്താന്ന് പറയാം, ഈ ഓപ്പറേഷനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, അതിലും ഈ മെസ്സേജ് ടൈപ്പിനെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം ആ മെസ്സേജ് so this is about IGMP, Internet Group Management Protocol. അതും ഓക്കെ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. After that we discussed Exterior Routing Protocol, BGP.
What is actually exterior routing protocol? Exterior routing protocol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Or what is the difference between exterior routing protocol and interior routing protocol? What is exterior routing protocol? Or what is the difference between exterior and interior routing protocol? Exterior routing protocol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീ പോയിന്റ് എന്താണ് വരേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. Exterior routing protocol. Yes, different autonomous system or between the autonomous system. Exactly. So that is the key point. BGP or exterior routing protocol is a protocol which is used to exchange information between different autonomous systems. Different autonomous systemത്തിന്റെ ഇടയിൽ routing informations exchange ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് exterior routing protocol. Interior routing protocol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓട്ടോണോമസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റീരിയർ റൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ബോർഡർ റൂട്ടർ വരെ പോകുള്ളൂ. ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓട്ടോണോമസ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് exterior protocol or exterior gateway protocol എന്നൊക്കെ പറയും. Okay, so exterior routing protocol ന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, and it is used to exchange the routing or reachability information among autonomous system. Exterior gateway protocol എന്ന് പറയും. കറന്റ്ലി BGP വേർഷൻ 4 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And its characteristics: inter-autonomous system configuration, next hop paradigm, which means അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഹോപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. Path information, coordination among multiple BGP speakers, policy support, which means administrator will be there and administrator can the protocol according to their needs. And if our TCP network bandwidth conserve ചെയ്യും, classless addressing support, and it provide additional security features. These are the features of BGP. Then BGP route information management. എങ്ങനെയാണ് route information manage ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് BGP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? So these are the functions that involved in the working of BGP: route storage, route update, route selection, and route advertisement. എങ്ങനെയാണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? By using these kind of message types: open, update, notification, and keep alive. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് BGP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So you have to write what is BGP. ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ BGPയുടെ വർക്കിംഗ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. So you have to write what is BGP. Then ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റൂട്ട് സ്റ്റോറേജ്, റൂട്ട് അപ്ഡേഷൻ, റൂട്ട് സെലക്ഷൻ, റൂട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും മെസ്സേജുകൾ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ BGP കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ വർക്കിംഗ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കുക. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ BGP ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി കാണിക്കുക, ഇൻ കേസ് BGPയുടെ വർക്കിംഗ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, then this is BGP fixed header format, marker field, length field, type field, and message body. മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിങ്ക്രണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ടൈപ്പ്, ഏത് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് BGP. വാട്ട് ഈസ് BGP? ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, വർക്കിംഗ് ഓർ വർക്കിംഗിന്റെ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ്, and what are the message type used for its working. So this is about BGP, Border Gateway Protocol. Next was IPv6 addressing. IPv6 addressing is an advanced version of IPv4, and the major advance is the number of bits changed from 32 to 128 bit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it can support a large number of hosts and networks. IPv6 header format, version, traffic class, flow label, payload, next header, hop limit, source address, destination address, and extension header. ഇത്രയുമാണ് IPv6ന്റെ കണ്ടന്റ്. ഇത് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക.
മിനിമം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരച്ച് നോക്കുക. കാരണം എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. IPv4 ഓർ IPv6 എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമിന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്. സോ വേർഷൻ ഫീൽഡ് ഏത് വേർഷൻ ആണ്? ട്രാഫിക് ക്ലാസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രാഫിക് ക്ലാസ്? മേജർ കൺസെപ്റ്റ് or the key point under traffic class? What is the key point which is coming under traffic class field? Respond to traffic class എന്നുള്ള IPv6 ഫീൽഡിന്റെ key point എന്താണ്? Yes, exactly, priority. Okay, so priority is the key point of this traffic class. Then priority means high priority importance കൊടുക്കുന്നു. ഒരു കൺജക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ടു ഡിസ്കാർഡ് ദ പാക്കറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഡിസ്കാർഡ് ദ പാക്കറ്റ് വിത്ത് ലോ പ്രയോറിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാഫിക് ക്ലാസ്. ഫ്ലോ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന പാക്കറ്റുകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ ലേബൽ. പേലോഡ് ലെങ്ത് മീൻസ് ഡാറ്റയുടെ മീൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻഫോർമേഷന്റെ ലെങ്ത്. Next header is a pointer which is pointing to the first extension header. Hop limit is somewhat similar to the time to leave field in IPv4, and it says that within this number of hops or within this number of routers, it has to reach to the destination, or the packet has to reach to the destination. That is hop limit. Then source and destination address with 128-bit address, and finally extension header. The extension header നമ്മൾ IPv4ന്റെ അകത്തുള്ള എന്തിന് സിമിലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? IPv4ലെ ഏത് ഫീൽഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. IPv4ലെ ഏത് ഫീൽഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? Because that field is having some issues, so an advanced feature included to replace that. ആ ഫീൽഡിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു IPv4ൽ? Yes, exactly, that is option field. ഓപ്ഷൻ ഫീൽഡ് മാറ്റിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ ഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് എന്താണെന്ന് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡറിലോട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ ടു സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹെഡർ ദർ വിൽ ബി അനദർ പോയിന്റർ. സോ എക്സാക്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ this next header will always point to the first extension header, from first extension header to second, third, etc. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, so that's about IPv6 and different modes, addressing modes supported by the IPv6 include unicast, multicast and anycast. ഇത്രയും addressing mode support ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And what are the advantages of IPv6 compared to IPv4? or എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? സോ ദീസ് ആർ ദ ലിസ്റ്റ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് IPv6. ഇതും ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മാർക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഹെഡർ ഫീൽഡ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ IPv6 എന്താണ് എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്നതാണ് എന്നിട്ട് മാത്രം ഫിഗർ എന്തായാലും വയ്ക്കുക. ഫിഗർ ഉള്ള ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഫിഗർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക. Okay, so IPv6 header format. And okay. ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ?
സൗണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഇപ്പം ICP-V6 എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, it's okay. Okay, so ICMP V6, the final topic. ICMP V6 is the advanced feature of ICM the I6 ആണ് ICM യൂസ് ചെയ്തത്. Okay, so ഇപ്പം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So ICMP V6 is a advanced version of ICMP and it is used along with IPv6. Okay, ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ICMP സാധാരണ എറർ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനും ഇൻഫർമേഷൻ പാസിങ്ങിനും മാത്രമായിരുന്നു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. That means it can support the features of ARP and IGMP. Okay, that is the advanced feature. And the packet format of ICMP V6: type field, code field, checksum field, and message body. Different types of ICMP messages: error messages and information message. In that, destination unreachable with type 1 and code varies from 0 to 6. Packet too big with type 2 and code 0. Time exceeded with type 3 and code 0 or 1. Parameter problem with type 4 and code 0 to 2. Then information message with echo request and echo reply. Echo request with type 128 and code 0. Echo reply with type 129 and code 0. Then the difference between interior and exterior routing. Interior routing എന്ന് പറയുന്നത് within autonomous system and exterior routing between the autonomous system. That is the main difference. And example ROS and BGP belong to exterior routing. Case BGP വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വരക്കേണ്ടത്. BGP എങ്ങനെയാണ് BGP count to infinity problem സോൾവ് ചെയ്തത്? In BGP actually cost മാത്രമല്ല, കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൗണ്ട് ആവില്ല.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഒന്ന് റീകണക്ട് ചെയ്യാണ്, ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ കൺസെപ്റ്റ്. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആണോ മൊഡ്യൂൾ 5 കൺസെപ്റ്റ്? ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 3 ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. മൊഡ്യൂൾ 5 കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ള തീർക്കാം. ഓക്കെ, സോ April 2018 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫ്രം മൊഡ്യൂൾ 5. റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓൺ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ IGMP. ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചാണ് മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബൂട്ട് പി ആൻഡ് DHCP. ആക്ച്വലി DHCP എന്നുള്ളത് 6th മൊഡ്യൂളിലെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ 6th മൊഡ്യൂൾ. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ബൂട്ട് പി ആൻഡ് DHCP. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ബൂട്ട് പി? ബൂട്ട് പി എന്താണെന്ന് അറിയാം. DHCP we will discuss in the 6th module. ആ സമയത്ത് അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ റൂട്ടിംഗ് ഈസ് ഡൺ യൂസിങ് BGP. BGP വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ടിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ BGPയുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ARP? എക്സ്പ്ലെയിൻ ARP ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. ARP എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്, ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ്. List and explain different types of error reporting messages used by ICMP. ICMP യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് error reporting messages 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡാറ്റാഗ്രാം ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് IPv6. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് IPv6ന്റെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് April 2018 5th മൊഡ്യൂളിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, then May 2019 question, draw the IPv6 fixed header format. അതും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് IPv6ന്റെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ ചോദിച്ചത്. 3 മാർക്കിനെ ചോദിച്ചുള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് ICMP. ICMPയുടെ റോൾ എന്താണ്? ഡിഫൈൻ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം. എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് RARP. എന്താണ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ? RARP എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗിവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബൂട്ട് പി. ബൂട്ട് പിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് IPv6. IPv4 ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ IPv6 എന്താണ്? IPv4ന്റെ പ്രോബ്ലം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് IPv6 കൊണ്ടുവന്നത്. ആക്ച്വലി IPv6 ഓൾസോ ഹാവിംഗ് സം ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. IPv6ന് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ IGMP സപ്പോർട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. IGMP എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ്. 7 മാർക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് IGMP, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് September 2020 ഒരു സപ്ലി എക്സാമിൻ്റെയാണ്. ഗീവ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് RARP. ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് RARPയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. കമ്പയർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബൂട്ട് പി ആൻഡ് DHCP. ഇവിടെയും ബൂട്ട് പിയും DHCPയുടെയും വർക്കിംഗ് കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DHCP നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഡ്രോ IPv6 ഹെഡർ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഫ്ലോ ലേബൽ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ്. IPv6 ഹെഡർ വരച്ച് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോദിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ലേബൽ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ്. ഫ്ലോ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഫ്ലോയിലുള്ള ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹോപ്പ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് പോലെയാണ്. ഹൗ ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് വെരി ലാർജ് IPv6 പാക്കറ്റ് റിസോൾവ് അറ്റ് റൂട്ടേഴ്സ്. IPv6ന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയും ഫ്ലോ ലേബലും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഓക്കെ, കൺജഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, BGP easily resolve count to infinity problem. Justify the statement by explain the working of BGP. BGP എന്താണെന്ന് പറയുക, കൗണ്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് BGP സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ 5th മൊഡ്യൂളിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 5th മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ 6th മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനക, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, Present, sir. ഓക്കെ, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിന, നിജാസ്, ഓക്കെ, നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ്, സി, റീസ, റസാന, റസുൻ, റസാന, റോഷൻ, സൈലാബി, സഹലായൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.